morning class 12, subject chemistry, chapter 5, surface chemistry. Now we have start classification of colloids. Third point, classification based on type of particles of the dispersed phase, multimolecular, macromolecular and associated colloidal. Depending upon the types of particles of the dispersed phase, colloids are classified as a multimolecular, macromolecular and associated colloidal. Student, હવે જે પણ colloid ની સાઈઝ હશે એના સાઈઝ ના ડિપેન્ડ જે colloid ના થર્ડ ટાઈપ છે એમાં ફર્સ્ટ ટાઈપ આવે છે multimolecular colloidal. On dissolution or large number of atoms or smaller molecules of a substance aggregate together to form species having size in the colloid range 1 to 1000 nanometer. The species that formed are called multimolecular colloids. હવે ધ્યાનમાં રાખો કે કોઈ પણ મોલેક્યુલ્સ હશે એનું ડિસોસિએશન કરશો અને એ બધાય મોલેક્યુલ્સ છે એ ગ્રુપ બનાવી અને કોલોઇડ રેન્જ ના પાર્ટિકલ્સ બનાવશે. કોલોઇડ ની રેન્જ કેટલી છે? 1 થી લઈને 1000 નેનોમીટર જેટલી. એટલે ઘણા બધા એટમ્સ અને ઘણા બધા જે મોલેક્યુલ છે એકબીજા સાથે ગ્રુપમાં અટેચ થઈ અને કોલોઇડ ની રેન્જ છે 1 થી 1000 નેનોમીટર. એ ટાઈપના જો પાર્ટિકલ્સ બનાવશે તો તેને કહેવાશે મલ્ટીમોલેક્યુલર કોલોઇડ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, gold soil many contains particles of various size having many atoms. Gold soil ની અંદર આ ટાઈપના જે colloids છે તે તમને જોવા મળે છે. Another example, sulfur soil consists of particles containing thousands of more S8 sulfur molecules. એમાં પણ સલ્ફર સોલ ની અંદર S8 ટાઈપના જે સોલ હોય છે ઘણા બધા ગ્રુપ ની અંદર તમને જોવા મળશે. સેકન્ડ ટાઈપ, macromolecular colloids. Macromolecular colloids in suitable solvents from solution in which the size of the macromolecules may be in the colloid range. Such systems are macromolecular colloids. These colloids are quite stable and resemble true solution in many respects. હવે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે આની પહેલાનો જે ટોપિક હતો ઈ કોલોઇડના પાર્ટિકલ્સ કરતા સાઈઝમાં સેજ મોટા હશે એટલા માટે એને મેક્રોમોલેક્યુલ્સ કહેવામાં આવે છે. બટ ધ્યાનમાં રાખજો કે ઘણા બધા મોલેક્યુલ્સ એકબીજા સાથે ગ્રુપમાં અટેચ થઈ અને કોલોઇડની રેન્જ 1 થી 1000 નેનોમીટર સુધીના જો પાર્ટિકલ્સ બનાવે તો તેને કહેવાશે મેક્રોમોલેક્યુલર કોલોઇડ્સ. હવે મેક્રોમોલેક્યુલર કોલોઇડ હોય છે તે સ્ટેબલ હોય છે અને ઘણી રીતે તે જે સોલ્યુશન ટ્રુ સોલ્યુશન હોય છે તેને મળતા હોય છે. એવરીવન નો વોટ ઇઝ ટ્રુ સોલ્યુશન? ટ્રુ સોલ્યુશન, ઇટ ઇઝ a homogeneous solution, homogeneous mixture. In this mixture having solute and solvent and both are dissolved with each other. એટલે ટ્રુ સોલ્યુશન ની જેવા જે મેક્રોમોલેક્યુલર સોલિડ કોલોઇડ છે તે હોય છે બરાબર કે જેની અંદર પણ ડિસ્પર્સ ફેઝ and dispersion medium, but it is soluble in mixture and also it is a stable form. Example of naturally occurring macromolecules ના જે natural molecules છે colloids છે એના example છે starch, cellulose, protein and enzymes. And man-made એટલે કે artificial જે macromolecules colloid ના example છે polythene, nylon, polystyrene and synthetic rubber are example of man-made macromolecules colloids. Okay, third type ની અંદર associated colloid છે. The another name of associated colloid is micelle. You have already learned in class 10, 11 also about micelle. There are some substances which at low concentration behave as normal strong electrolyte. હવે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે કોઈ પણ એવા કોલોઇડ કે જે નોર્મલ કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો એ પોતે સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તરીકે એક્ટ કરે. વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ? ઇલેક્ટ્રોલાઇટ મીન્સ NaCl સોલ્યુશન, KCl સોલ્યુશન, જે પણ સોલ્યુશન ની અંદર આયન પ્રેઝન્ટ
પ્રેઝન્ટ હોય, જે પણ સોલ્યુશન ની અંદર આયન પ્રેઝન્ટ હોય અને તે પોતે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરી શકે તેવા સોલ્યુશનને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્યુશન કહેવામાં આવે છે. હવે આ ટાઈપના જે કોલોઇડ હશે ઈ નોર્મલ કોન્સન્ટ્રેશન એ સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તરીકે એક્ટ કરશે, but at higher concentration exhibit colloid behavior due to the formation of aggregate. But એનું જો concentration higher લઈ જવામાં આવે, it is act as a micellar. The aggregate particles thus formed are called micelle. These are also known as associated colloid. હવે આનું aggregate means group ની અંદર જો આ ટાઈપના colloid strong concentration ની અંદર તમારી પાસે હોય તો it is act as a micelle, and another name it is a associated colloids. The formation of micelle takes place only above a particle temperature called Kraft temperature and above particles concentration called critical micelle concentration, it is known as CMC. હવે આ ટાઈપના જે કોલોઇડ હોય છે તે નોર્મલ ટેમ્પરેચર કરતા હાઈ ટેમ્પરેચર તમને જોવા મળે છે, એટલા માટે તે ટેમ્પરેચરને કહેવાશે ક્રાફ્ટ ટેમ્પરેચર. ઇટ ઇઝ ઇન્ડિકેટ બાય TK, અને હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન હોવાથી તેને કહેવાશે ક્રિટિકલ મિસલ કોન્સન્ટ્રેશન, કેમ કે હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન તમને જે મિસેલ છે અથવા એસોસિએટેડ કોલોઇડ છે તે જોવા મળે છે. On dilution, this colloid revert back to individual ion surface active agents such as soap and detergent belongs to this class. હવે higher concentration માં એ પોતે મિસેલ તરીકે એક્ટ કરે, પણ એને તમે નોર્મલ કરી નાખો એટલે કે ડાઇલ્યુટ કરી નાખો તો it is also convert into ions. બરાબર, આયન માંથી મિસેલ માં કન્વર્ટ થઈ જાય, નોર્મલ માંથી સ્ટ્રોંગ કરી દે અને સ્ટ્રોંગ માંથી ફરી પાછું નોર્મલ કરી નાખશું, it is converted into iron. For soaps, CMC is 10⁻⁴ to 10⁻³ mol per liter. સોપ ની અંદર જે CMC ની કોન્સન્ટ્રેશન હોય છે તે 10⁻⁴ થી 10⁻³ mol per liter હોય છે. અને સોપ અને ડિટર્જન્ટ એના એક્ઝામ્પલ છે. This colloid have liophiलिक and liophobic parts. Micelles may contain as many as 100 molecules or more. હવે આ ટાઈપના જે મિસેલ હોય છે એની અંદર પણ બે પાર્ટ એટલે કે બે ટાઈપના આયન્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે કે જેની અંદર લિયોફિલિક મીન્સ કોઈ પણ સોલ્વન્ટ અથવા વોટર જે હોય એના પ્રત્યે એટ્રેક્ટ થાય એવું, અને લિયોફોબિક મીન્સ solvent repel. Okay, now we have studied about mechanism of micelle formation. તમને થર્ડ ટાઈપ જે જોયો એમાં મિસેલ ની અંદર જે આયન્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે એ વર્ક કેવી રીતે કરે છે એની જે મિકેનિઝમ છે એ આપણે અત્યારે સમજવાની છે. Let us example of soap call solution. Let us example of soap solution. એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે મિસેલ ની જે મિકેનિઝમ છે અને એના પછીનો જે ટોપિક છે એના પછીનો ટોપિક છે ક્લીનિંગ એક્શન ઓફ સોપ. બે એક જ છે એટલે તમે અત્યારે મિસેલ ની જે મિકેનિઝમ સમજાવો એમાં આ વસ્તુ સમજાઈ જશે. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ. Let us take example of soap solution. Soap is sodium or potassium salt of a higher fatty acid and may be represented as HCOO minus Na+. હવે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે તમને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ સોપ હોય એ બનેલો શેનો હોય તો સોડિયમ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ અથવા તો પોટેશિયમ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ. સોડિયમ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ એ જે ક્લોથ હોય એના વોશિંગ માં વપરાય છે, જ્યારે પોટેશિયમ હોય છે તો જનરલી આપણે પોતે નાવાના સાબુ તરીકે એનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે જે સોપ હોય છે એની અંદર ઓલરેડી HCOO Na+ આ જે આયન્સ છે તે ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ હોય છે અને એને કહેવાશે સોડિયમ સ્ટીઅરેટ. it is a alkali means hydrocarbon chain, and COO minus Na+, it is a negative ion and positive ion, but આને કહેવાશે સોડિયમ સ્ટીઅરેટ અને એનો જે ફોર્મ્યુલા થશે CH3 CH2 16 COO minus Na+.
ટાઈપના જે સોડિયમ સોલ્ટનો ફેટી એસિડનો સોલ્ટ છે એને વોટરની અંદર ડિસોલ્વ કરવામાં આવે તો ઈ પોતે જો જેમ NaCl ને આપણે વોટરની અંદર ડિસોલ્વ કરીએ તો શું થાય Na+ and Cl- ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય એવી રીતે જે સોપ છે અને વોટરની અંદર ડિસોલ્વ કરવામાં આવે તો HCOO- અને Na+ આયનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે તો HCOO- આયન consist of two parts એની અંદર જે નેગેટિવ આયન છે એ નેગેટિવ આયન HCOO- here ions it is also consist of two parts ઈ પણ બે પાર્ટનો બનેલો છે a long hydrocarbon chain are 10 non 10 એટલે કે પૂછડી વાળો ભાગ કે જે નોન પોલર છે which is hydrophobic and a polar group COO- has which is hydrophilic હવે અહીંયા એક મેં એની જે સ્ટ્રક્ચર છે એ કયું છે એમાં તમે આ જોઈ શકો છો R એટલે હાઇડ્રોકાર્બન ચેન R R means alkaline હાઇડ્રોકાર્બન ચેન એની અંદર CH3 CH2 CH2 કેટલી ટાઈમ્સ છે 16 ટાઈમ્સ પણ બોર્ડની અંદર સ્પેસ નહીં હોવાથી મેં ઇન શોર્ટ લખ્યું છે એટલે અહીંયા જે CH3 અને CH2 વાળો જે R હાઇડ્રોકાર્બન પાર્ટ છે ઇટ ઇઝ એ હાઇડ્રોફોબિક નોન પોલાર 10 પૂછડી વાળો ભાગ છે નોન પોલાર હાઇડ્રોફોબિક કે જે વોટરની અંદર શું થાય છે રિપલ થાય છે અનઅટ્રેક્ટ થાય છે અને સેકન્ડ પાર્ટ છે COO- ઇટ ઇઝ એ હાઇડ્રોફિલિક એટલે વોટરથી એટ્રેક્ટ થાય એવું અને હેડ એટલે કે જે સ્ટાર્ટિંગના ભાગમાં આવેલો છે HCOO- are therefore present on the surface with their COO- group in water and the hydrocarbon chain are steering always from it where HCOO- જે હોય છે એ સરફેસ ઉપર ઓલરેડી હાજર હોય છે કે જે COO- છે એવરીવન નો COO- it is a hydrophilic ions એટલા માટે HCOO- ની અંદર R જે હશે એ સરફેસ ઉપર હશે કેમ કે તે પોતે હાઇડ્રોફોબિક છે અને COO- જે હશે એ વોટરની અંદરના પાર્ટમાં હશે કેમ કે તે હાઇડ્રોફિલિક આયન્સ છે and remain at the surface but at critical missile concentration the anions are pulled into the bulk of the solution and aggregate to form a spherical shape with their hydrocarbon chains where COO- ની અંદર એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે કોઈ પણ કપડાની અંદર ઓઇલ અથવા પેટ્રોલિયમનો જે ડાઘ હોય એ ડાઘની ફરતે COO- છે એ પોતે સેન્ટર પાર્ટમાં અટેચ સ્ફિયરિકલ શેપમાં ગોઠવાઈ જશે અને ત્યાંથી એ પોતે શું કરશે તો તે ડાઘને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરશે aggregate to form a spherical shape with their hydrocarbon chain pointing towards the center of the sphere with COO- part remaining outward on the surface of the sphere found is known as ionic mixture એટલે કોઈ પણ ક્લોથની અંદર જે ઓઇલનો પાર્ટ છે એ ઓઇલના પાર્ટની અરાઉન્ડ COO- સ્ફિયરિકલ શેપમાં અરેન્જ થઈ જશે અને ત્યાંથી તે ઓઇલનો જે ડાઘ છે તે રિમૂવ થવા માટે તે વોટર હાઇડ્રોફિલિક છે હાઇડ્રોફિલિક હોવાને લીધે વોટરની બાજુ એટ્રેક્ટ થશે અને ત્યાંથી કપડા ઉપરથી તે ઓઇલનો જે ડાઘ છે તે રિમૂવ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે This missile may contain as many as 100 such ions એટલે આ ટાઈપના જે મિસાઇલ હોય છે ઈ 100 કરતા વધારે આયન્સના બનેલા હોય છે Similarly in case of detergent sodium hydrosulfate CH3 CH2 11 times SO4 minus Na plus ની જગ્યાએ SO4 minus બીજું સેમ જ છે Na plus the polar group is SO4 minus along with the long hydrocarbon chain hence the mechanism of Michael formation here also is same as that soap એટલે સોપની જેમ જ ડિટર્જન્ટ પોતે વર્ક કરે છે એની અંદર CH3 CH2 11 times SO4 minus ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ હોય છે બરાબર એટલે મિશ્રણની જે મિકેનિઝમ છે એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે એની અંદર HCOO- Na+ જે આયન્સ છે હાજર હોય છે HCOO- ની અંદર પણ બે આયન્સ હોય છે R મીન્સ
હાઇડ્રોફોબિક, ઇટ ઇઝ a હાઇડ્રોકાર્બન ચેન અને ટેલ વાળાનો નોન પોલર પાર્ટ છે. COO- ઇટ ઇઝ a હાઇડ્રોફિલિક, પોલાર અને વોટર થી એટ્રેક્ટ થાય તેવું આ છે તે વોટરના સરફેસ ઉપર ગોઠવાશે. COO- હાઇડ્રોફિલિક છે એટલે વોટરના અંદરના પાર્ટમાં ગોઠવાશે. મિશ્રણ જ્યારે બનશે ત્યારે કોઈ પણ ઓઇલનો ડાઘ હોય તેની એરાઉન્ડ COO- સ્ફેરિકલ શેપમાં ગોઠવાઈ જશે અને વોટર થી એટ્રેક્ટ થાય એટલા માટે જે કપડાના ઓઇલનો ડાઘ છે ત્યાંથી રિમૂવ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે અને જે ડાઘ છે તે રિમૂવ કરશે. એટલે આવી રીતે જે મિશ્રણ છે એ એટલે સોપની જેમ ડિટર્જન્ટ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક we will start in next lecture.